تفصیلات کے لیے شکریہ سرفراز۔ اور اب بتائیں کہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو آپس میں ملانے والا اہم کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز بھی کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ کے باشعور عوام نے بھی نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو آپس میں ملانے والا اہم کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز بھی کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ کے باشعور عوام نے بھی نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو آپس میں ملانے والا اہم کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز بھی کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ کے باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو آپس میں ملانے والا اہم کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز بھی کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ کی باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہاں اہم خبر دے رہے ہیں آزاد کشمیر سے، جہاں آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو آپس میں ملانے والا اہم کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز بھی کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ کے باشعور عوام نے بھی نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو ہم خبر دیں کہ فرانسیسی جریدے لی موند کی رپورٹ نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دے دیا ہے۔ بھارت نے اپریل 2025 کے پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کے اتفاق سے ہی ممکن ہے۔ مستقل ثالثی عدالت نے واضح کر دیا کہ سنتاس معاہدہ بدستور نافذ ہے۔ بھارت کی جانب سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی پاکستان کے لیے سیلابی پیشگی وارننگ کو مشکل بناتی ہے۔ پاکستانی پنجاب کے کسان اچانک سیلاب، فصلوں کی تباہی اور زمین پر ریت کی تہ سے شدید متاثر ہوئے۔ دریائے چناب کے کنارے آباد خاندانوں نے مویشی، فصلیں اور اپنے گھروں کا سامان تک کھو دیا۔ پاکستانی موقف کو اجاگر کیا کہ پانی کی بندش یا موڑنے کی کوشش سنگین اشتعال انگیزی تصور کی جائے گی۔ بھارتی قیادت کے بیانات کو پانی کے سیاسی استعمال کی واضح مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ جریدے کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ احمد شاہ کی جانب سے پانی روکنے کی دھمکی پر پاکستان نے اسے واٹر ٹیررزم قرار دیا۔ پاکستان کا موقف صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی حقوق، زراعت، خوراک اور بقا کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی 80% سے زائد زراعت دریائے سندھ کے نظام پر منحصر ہے۔ سنتاس نظام پاکستان کی معیشت اور آبادی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ بھارت خود چین کے ہاتھوں بالائی آبی دباؤ سے پریشان ہے۔ چین کے ساتھ براہم پترا کے معاملے پر بھارت وہی خطرہ محسوس کرتا ہے جو پاکستان بھارت سے محسوس کر رہا ہے۔ آبی تنازع دو طرفہ مسئلہ نہیں رہا بلکہ اب پورے جنوبی ایشیا کی سلامتی اور ماحولیات کا سوال بھی بن چکا ہے۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق موسمیاتی تبدیلی، گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور آبادی میں اضافے کے باعث پاک بھارت آبی تعاون اب پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ آبی ڈیٹا کی شفاف فراہمی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر بن چکی ہے۔ لیمون نے پاکستانی پنجاب کے سیلاب متاثرین کی آواز دنیا تک پہنچا دی۔ بھارت کی یک طرفہ روش بین الاقوامی دریائے قوانین اور نچلے بہاؤ کے حقوق کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ پاکستان کا موقف عالمی سطح پر مضبوط ہوا کہ پانی کو جنگ، دباؤ یا انتقام کا ذریعہ
نہیں بننا چاہیے۔ اپنے ناظرین کو یہاں اہم خبر دے رہے ہیں۔ فرانسیسی جریدے لیمونڈ کی رپورٹ نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دیا ہے۔ بھارت نے اپریل 2025 کے پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کے اتفاق سے ہی ممکن ہے۔ مستقل ثالثی عدالت نے واضح کر دیا کہ سنتاس معاہدہ بدستور نافذ ہے۔ بھارت کی جانب سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی پاکستان کے لیے سیلابی پیشگی وارننگ کو مشکل بناتی ہے۔ ہم خبر دے رہے ہیں، فرانسیسی جریدے لیمونڈ نے رپورٹ نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دے دیا ہے۔ بھارت نے اپریل 2025 کے پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی دباؤ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کے اتفاق سے ہی ممکن ہے۔ مستقل ثالثی عدالت نے واضح کر دیا کہ سنتاس معاہدہ بدستور نافذ ہے۔ بھارت کی جانب سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی پاکستان کے لیے سیلابی کو مشکل ہے۔ پاکستانی پنجاب کے کسان اچانک سیلاب، فصلوں کی تباہی اور زمین پر ریت کی تہہ سے شدید متاثر ہوئے۔ دریائے چناب کے کنارے آباد خاندانوں نے مویشی، فصلیں اور گھروں کا سامان تک کھو دیا۔ پاکستانی موقف کو اجاگر کیا کہ پانی کی بندش یا موڑنے کی کوشش سنگین اشتعال انگیزی تصور کی جائے گی۔ بھارتی قیادت کے بیانات کو پانی کے سیاسی استعمال کی واضح مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ جریدے کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے پانی روکنے کی دھمکی پر پاکستان نے اسے واٹر ٹیررزم بھی قرار دیا۔ پاکستان کا موقف صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی حقوق، زراعت، خوراک اور بقا کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی 80% سے زائد زراعت دریائے سندھ کے نظام پر منحصر ہے۔ سنتاس نظام پاکستان کی معیشت اور آبادی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ بھارت خود چین کے ہاتھوں بالائی آبی دباؤ سے پریشان ہے۔ چین کے ساتھ براہم پترا کے معاملے پر بھارت وہی خطرہ محسوس کرتا ہے جو پاکستان بھارت سے محسوس کر رہا ہے۔ آبی تنازع دو طرفہ مسئلہ نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی سلامتی اور ماحولیات کا سوال بن چکا ہے۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق موسمیاتی تبدیلی، گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور آبادی میں اضافے کے باعث پاک بھارت آبی تعاون پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ آبی ڈیٹا کی شفاف فراہمی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری۔ آفتاب مغیری صاحب، بہت شکریہ وقت کا۔ آفتاب مغیری صاحب، فرانسیسی جریدے لیمونڈ کی اس رپورٹ نے عالمی توجہ حاصل کر لی ہے۔ آپ کے خیال میں اس رپورٹ کی سب سے اہم بات کیا ہے جو عالمی برادری کو متاثر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، واضح طور پہ پاکستان نے سنتاس معاہدہ اور ورلڈ بینک میں جو ہے گرین دیا تھا، اور ہم نے واضح طور پر عالمی دنیا کو بالخصوص سندھ ٹاک معاہدے پہ جو ہے پانی کے بارے میں یقینی طور پر پوری دنیا کو بتایا تھا۔ بارہا اس وقت ہندوستان اور نریندر مودی اور بی جے پی کی سرکار جو کہ اس وقت پانی کو ہتھیار بنا کے اور پاکستان کو جو ہے خوشحالی اور جو ہے بتانے کی جو کوشش کر رہی ہے، اس پہ جو ہے عالمی دنیا اور یورپی یونین سمیت جو ہے یونائیٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ بھی پاکستان اور پاکستان کی موجودہ حکومت اور بالخصوص جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں واٹر ریکارڈ کے ایکسپرٹ جو ہیں بارہا اپنا کیس پیش کر چکے ہیں۔ اس وقت شدید پانی کی کمی ہے اور خاص طور پر سندھ سمیت مختلف صوبوں میں جو ہے اس وقت پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے آنے والے فصل بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جو کہ واضح طور پر جو ہے عالمی دنیا نے جو ہے نوٹس بھی لیا ہے۔ اور یہ جو خبر اس وقت سامنے آئی ہے یہ اہمیت کی حامل اسی لیے ہے کہ عالمی سطح پہ جو ہے ہندوستان کو بڑی سامنا کرنا پڑے گا۔ جی آفتاب مغیری صاحب، لیمونڈ جیسا مؤثر یورپی جریدہ جو ہے اس معاملے کو اجاگر کر رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے موقف کو ایک طریقے سے عالمی سطح پر تقویت ملے گی؟ یقینی طور پر دیکھیں کہ یورپی یونین کا کوئی بھی جریدہ یا کوئی بھی اخبار کہیں یا کوئی بھی جو ہے اس وقت ملک کا ہے، وہ واضح طور پر جو ہماری واضح طور پر جو ایگریمنٹ ہے جو کہ واضح طور پر جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، جس میں جو ہے بڑے اہم گارنٹیئر بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود اگرچہ ہندوستان جو ہے پانی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس طرح سے بارہا اس نے جو ہے دریائے سندھ پر اور پانی جو سندھ کا اور پاکستان کا حق ہے اس پہ جو ہے ڈیم بنا ہے، اس کے یہ بھی انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے اس کا اثرات تو پڑیں گے مگر دنیا لیول پر بھی جو ہے اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ جی
आफ्ताब मीर साहब, हाइड्रोलॉजिकल डेटा की अदम फरामी का भी जिक्र हुआ तो इस पर भी खदशात जाहिर किए गए। ये भी बताया गया कि पाकिस्तानी पंजाब के किसान जो हैं वो अचानक सैलाब, फसलों की तबाही, ज़मीन पर रेत की तह से शदीद मुतासर होते हैं। तो सैलाबी पेशगी वार्निंग के निज़ाम पर इसके अमली असरात कितने संगीन मजीद हो सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सिंध के अंदर आप अमूमन देखते हैं कि पानी के इशू पे ही जो है सबसे ज्यादा जो है बात की जाती है। और अमूमन जो है सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी और बलूचिस्तान के अंदर जो है सूरत हाल जो है पानी को लेके वफाकी हुकूमत और खास तौर पर जो है आलमी सतह पर जो इस वक्त सूरत हाल है पानी की, उसकी लेके जो है संजीदगी से इसको लेके लिया जाता है। तो इस वक्त जो है फसल जो चावल की अब लगने जा रही है उसमें जो है पानी की इंतहाई जरूरत होती है, जिसको लेके जो है आलमी सतह पे भी जो है अब जो ये अब बात उठी है, कहीं ना कहीं जो है इस चीज को भी तस्लीम किया जा रहा है कि इस वक्त जो इस दरिया सिंध पर जो मुआहदा है उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करते हुए हिंदुस्तान को जो मुआहदा है कि वो उसके तहत पानी दे, तो यकीनी तौर पर इसके असरात तो बड़े अहम जो है इस खित्ते पे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आफ्ताब मुगलिस साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन खदीजा राठौर ने। खदीजा, आपकी जानिब आऊंगी। फ्रांसीसी जरीदे लीमोंड की रिपोर्ट ने सिंतास मुआहदे की मअतली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया है, क्या कहेंगी? खदीजा, आपको आवाज आ रही है? अपडेट करें अपने नाजरीन को। फ्रांसीसी जरीदे लीमोंड की रिपोर्ट ने सिंतास मुआहदे की मअतली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया। भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए एक बार फिर हमने राब्ता किया है एंकर पर्सन खदीजा राठौर से। खदीजा, फ्रांसीसी जरीदे लीमोंड की रिपोर्ट ने सिंतास मुआहदे की मअतली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दिया है, क्या कहेंगी? देखिए, ये जो मुआहदा है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसे एक तरफा खत्म नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से आपने खुद जिक्र किया कि फ्रांसीसी जरीदे ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, आपको याद होगा कि जब पहलगाम का वाकया हुआ था तो भारत की जानिब से धमकी दी गई थी कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, जिससे हमारे DGISPR का बयान भी मौजूद है। उनका कहना था कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि भारत की जानिब से अगर इकदाम उठाया जाता है तो पाकिस्तान की जानिब से भी संगीन नताइज का सामना होगा। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी सतह पर ग्लोबली मीडिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और खासकर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीस के लिए काम कर रहा है। और जिस तरीके से ये फ्रांसीसी जरीदे ने रिपोर्ट की, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि जनूबी एशिया में पानी की सलामी को मअतल किया जा सकता है और एक नई जंग का आगाज हो सकता है। जब आप कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं तो इसे एक तरफा खत्म नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे कि अगर भारत ऐसा कोई इकदाम उठाता है तो फिर भारत को मुक्ति खानी पड़ेगी, ना कि सिर्फ पाकिस्तान की जानब से बल्कि दीगर ममालिक भी भारत को तनकीद का निशाना बनाएंगे। और इस वक्त ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसका एक बड़ा सिनेरियो और वाक़या हम इससे भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि जब भी बीजेपी इलेक्शन की तरफ जाती है या फिर पाकिस्तान अमन की कोशिशें करता है ग्लोबली, तो भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान को इस तरह की खबरें या थ्रेट देने की कोशिश की जाती है, जो कि उनको खुद मुक्ति खानी पड़ती है। हमने अफगानिस्तान में भी देखा कि जब भारत अफगानिस्तान में नाकाम हो गया, पाकिस्तान को कुछ बिगाड़ ना सका और इस मीडिएशन को रुकवा ना सका, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दोनों तरीके के दरमियान मीडिएशन भी करवा रहा है। तो अब भारत की जानिब से ये कदम उठाया जा रहा है, जिसे सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए, लेकिन ये मुआहदा कई साल पुराना है। ये तरफा तरीके से इस मुआहदे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी भारत पे तनकीद करेंगे, भारत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। और आपको याद होगा सिक्का के भारत की जानिब से एक्चुअली कहा जाता था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। इस वक्त भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं दिया। और अब ये बताया जा रहा था, कुछ आपने सुना होगा उनके भारतीय आर्मी की जानिब से जो पैगाम भी आया था कि सिंदूर 2 का आगाज किया जाएगा। सिंदूर 1 में जो हुआ सो हो गया, यानी कि वो तो ये भी नहीं बता सकते थे कि उनके कितने फ्लाइट जेट जो हैं वो पाकिस्तानी गिराए हैं, और अब सिंदूर 2 का आगाज जो है वो किया जाएगा। तो ये सिर्फ अपनी आवाम को जो है एक दिलासा देने के मुतरादिफ है। मैं ये कहूँगी कि अपनी आवाम को ये बताया जाएगा इनकी तरफ से कि हम पाकिस्तान के लिए खासी
मुश्किलात क्रिएट करें, जबकि इसके बरक्स हमने देखा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ पذیرائی हासिल की पहलगाम वाक़े के बाद, उनके फ्लाइट जेट गिरवाने के बाद, जिसका खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतराफ़ किया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए। और अब ये जो सिंतास मुआहदे का जो आपने जिक्र किया है, ये सिर्फ एक पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर ममालिक भी भारत की तनकीद करेंगे। जी खदीजा, साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी ने। बेनज़ीर, पानी को सियासी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल करने की बात सामने आई है, तो क्या ये जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक नज़ीर बन सकती है? देखिए, बिल्कुल भारत की जब हमने 2025 में मार्का हक में कामयाबी हासिल की, उसके बाद जो भारत जो था उसका डिप्लोमेट सिंतास मंसूबे पर बहुत ज्यादा बात हुई और ये भी कहा गया बार बार से कि बार बार पानी को एक हथियार के तौर पर भारत की जानिब से जो था वो इस्तेमाल करने की धमकी भी दी गई। बट ये जो सिंतास मंसूबा है, इसमें गारंटियर जो है वो वर्ल्ड बैंक है। तो और इसमें एक शिक है इसमें लिखी हुई कि जब तक दोनों फरीक किसी एक बात पे आमादा ना हो जाए गारंटियर की मौजूदगी में, तो उसके अलावा जो है वो हम नहीं इसको ये कोई भी एक तरीके से बंद नहीं कर सकता। अब जहां तक आपने बात की है कि जिस तरह के दरियाए चनाब के किनारे जो खानदान आबाद हैं, फसलें और घरों में जो उनका सामान है उसके हवाले से बात की है, या फिर जो अब सैलाबों का मानसून का मौसम है, लास्ट ईयर भी इन दिनों में जो था वो क्लाउड बस्ट हुए थे और पाकिस्तान में सूरत हाल काफी खराब थी मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर। देखिए, भारत जो है वो हमेशा इसी तरह करता आया है और अब वो दोबारा से इस सिंतास मुआहदे को जो है इसके मसले को खड़ा कर रहा है और ये कह रहा है कि हम जो है वहां से गेट बंद कर देंगे या पानी ज्यादा छोड़ेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बहुत ही वर्स्ट किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। मगर अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और तमाम जो आलमी फोरम है वो भारत की इस तमाम तर शफ़ाफ़ियत को ना सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि इस तरह के आलमी जजीरों में ये रिपोर्ट शाया होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो है सिफारती सतह पर बहुत ज़्यादा मजबूत है और भारत जो चाहे दुनिया पाकिस्तान के साथ है, जो भी चाहे हथकंडा अपना ले, चाहे वो सिंतास मंसूबा हो या और किसी चीज को लेकर झूठ हो या कश्मीर में जो सूरत हाल है उसको लेकर जो झूठ कर ले, लेकिन जो दुनिया है वो पाकिस्तान के साथ है और अब आलमी जो जजीरे हैं, आलमी दुनिया जो है वो सच लिख रही है। अच्छा बेनज़ीर, मार के हक में कामयाबी के बाद हमने ये तो देखा कि भारत वैसे ही जो है अपनी शिकस्त जो है कबूल नहीं कर पा रहा, तो क्या इस तरह की धमकियां भारत की जानिब से देना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को जाहिर नहीं करता भारत के? सॉरी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई। जिस तरह हमने देखा कि हमारी फौज ने जो है मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है, तो उसके बाद से हमने देखा कि भारत इस शिकस्त को तो कबूल कर ही नहीं पा रहा। तो इस तरह का जो भारत का रवैया है कि सिंतास मुआहदे को जो है धमकियां देना, मुअत्तल करने की धमकियां देना, तो क्या ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को जाहिर नहीं करता? जी बिल्कुल, देखें अब वो भारत को तो कोई लिफ्ट करा नहीं रहा और मार्के हक से पहले आपने देखा था कि वो एक बदमाश बना हुआ था और वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, इसीलिए उसने क्रॉस द बॉर्डर जाकर अफगानिस्तान से अपने हाथ मिलाया और अफगानिस्तान और वो दोनों बड़े अच्छे प्यारे सच्चे वाले जो है वो भाई बने हुए। लेकिन देखते हैं कि ये कब तक जो है इनकी ये भाईगिरी या इनका दोस्ती जो है वो चल पाती है। लेकिन अब इसी तरह देखें, उसको तो भारत को तो कोई लिफ्ट नहीं कराना ना। अब अभी जो ईरान और अमेरिका का जो मसला हुआ था, पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की। कल भी जो हम देख रहे थे कि आर्मी चीफ की बात हुई है और फील्ड मार्शल की बात हुई है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो खत्ते में दुनिया में अमन के सफीर के तौर पे पाकिस्तान सामने आया है। एक मार्का हक वाली जो ने मुंह की खानी पड़ी और फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 की बहुत सारी बातें सुनी। आप देखें, आप उनके अपने मुल्क में देखें कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की बात की जा रही थी। अभी एक अल जजीरा में रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें 2016 में मोदी ने ये दावा किया था कि हम जो है वो पाकिस्तान को की अहमियत पूरे मुल्क पूरी दुनिया से खत्म कर देंगे और आज 2026 है, 10 साल बाद
उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अल जजीरा ने पूरी एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जो बैक वक्त अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक जो ममालिक हैं, दीगर ममालिक से बैक वक्त मुअस्सर अंदाज में जो है वो राब्तों में है और उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और फील्ड मार्शल जो है वो एक बाअसर और एक बाअसर शख्सियत बनकर पूरी दुनिया के सामने आए हैं। तो देखिए अब मोदी की तो ये सूरत हाल है कि जो उन्होंने माजी में कहा और अब भी वो जो कह रहे हैं, तो अब तो ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा देर नहीं है सारी चीजों में, कुछ दिनों बाद उन्हें इसके ऊपर भी जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल बेनज़ीर, आपने बात की कि जैसे मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा कर दिया जाएगा, फिर हमने देखा कि भारत खुद जो है आलमी महाज पर तनहा हो गया। आलमी फोरम्स की बात आपने की, तो वाकई भारत जो है अपनी सिफारती अहमियत इस तरह के हथकंडों से जो है खोता जा रहा है। और जैसा कि लीमोन जैसा मौसर यूरोपीय जरीदा इस मामले को उजागर कर रहा है, तो क्या आप ये समझती हैं कि इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर जो है तक़वियत मिल रही है? ये बिल्कुल मिल रही है। देखें वो तो ये तो जजीरे तो हम जो भी चीज जो वाकया हुआ होता है, चाहे वो आलमी मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, जो भी वाकया हुआ होता है हम तो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जो जिसकी अहमियत बन रही होती है हम उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली देखें पाकिस्तान की वो अहमियत पूरी दुनिया में बन चुकी है और कितनी दफा जो था वो भारत ने ये कहा कि हमने तो जंग रुकवाने के लिए नहीं कहा था डोनाल्ड ट्रंप से, 2025 की मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो नहीं कहा था। मगर आप डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार जो है वो पाकिस्तान फील्ड मार्शल का नाम लिया, कितनी बार पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम लिया। तो देखें कि इतनी ज्यादा पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया में हो गई है, तभी तो आलमी जजीरे या इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है रोजाना की बुनियाद पे। अल जजीरा है, रॉयटर्स है, न्यूयॉर्क टाइम है। आप देखें पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव रिपोर्ट उसमें शाया हुई भी होती है। और दूसरी बात यह है कि भारत के लिए बहुत एंटी जो वो भारत करता आया है, जो बहुत ही भारत की इस वक्त सूरत हाल है। आप देखें कि अभी कुछ अरसे पहले एक रिपोर्ट शाया हुई है, अभी मुझे उस मैगजीन का नाम नहीं याद आ रहा, इकोनॉमिक्स टाइम आई थिंक था, उसमें ये था कि किस तरह भारत में माइनॉरिटीज के जो हुकूक है उनको मिसमार किया जा रहा है, वहां पर मुसलमानों के हुकूक को किस तरह मिसमार किया जा रहा है, वहां पे कितनी मसाजिद जो थी उनके मीनारों को जो है वो शहीद कर दिया गया, मसाजिद को वहां से हटा दिया, जो जहां वो बनी हुई थी उनको शहीद कर दिया गया। तो देखिए भारत के तो अपने अंदर खुद वो आरएसएस का जो फलसफा था जिसने गांधी की जान ले ली, वो एक चाय वाले से फिर वो मोदी नरेंद्र मोदी मुल्क का वजीर आजम बन गया। तो वो इंतहा पसंदी के इसी तमाम तर जज्बात को एडॉप्ट करके, इस तमाम तर जज्बात को भड़का कर लोगों में, तो वो तो पाकिस्तान को एज अ ब्रांड यूज करता है ना। और अब देखिए अब तो उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि अब जो कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो जुलाई में है, तो कश्मीर के इलेक्शन को डिस्टर्ब किया जाए, आजाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है और उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो ये भारत जो है ये अपना एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन जैसे माजी में उसको मुंह की खानी पड़ी है, माजी में उसको जो है वो धूल चटाई है पाकिस्तान ने, इंशाल्लाह ताला अब आगे भी मुस्तकबिल में उसे उसी तरह, अगर वो एंटी पाकिस्तान कोई भी प्रोपेगेंडा करेगा तो उसे उसी तरह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम जो है उसको धूल चटाएंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जो है भारत को धूल चटाने के लिए रेडी रहते हैं। अच्छा बेनज़ीर, जिस तरीके से हमने बात की तो बैनुल-अक़वामी दरियाई क़वानीन के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर ये तर्ज़ अमल इसी तरह जारी रहा तो आलमी आबी मुआहदों पर इसके क्या असरात जो है पड़ सकते हैं? देखिए अगर इस तरह हमने अगर इसी तरह अगर बात होती रही तो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंटास मंसूबा है और जो बातें हैं तो और जो चीजें हो चुकी हुई हैं, इसमें जाहिर है अगर इसी तरह भारत करता रहा और अगर आलमी कुव्वतें चुप रही इस बारे में, तो फिर आप ये देखें कि आलमी जो आबी मुआहदे हैं और वो बहुत ज्यादा मुआहदे, देखिए भारत का कोई अपना ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये भारत को कोई अपना ये तुर्बत से होता है, तुर्बत से होता
सॉरी तिब्बत से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तिब्बत से फिर ये आते हैं ग्लेशियर्स पिघलते हुए फिर ये आते हैं चाइना, फिर चाइना से भारत में जाते हैं, देन भारत से फिर वो इस जगह पे आते हैं वापस कर, हाँ तो फिर वो उस जगह पे आते हैं। तो देखें ये तमाम तर ये सूरत हाल है, इसमें बीच में चाइना का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब अगर इस तरह की सूरत हाल बरकरार रही, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान कोई इतना कमजोर मुल्क समझेगा, वो मुल्क जो कि पूरे मुल्क में लोगों के हुकूक के लिए बात कर रहा है, मुल्क वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बात कर रहा है कि जंग अगर हुई तो इकोनॉमी की क्या सूरत हाल होगी, वो मुल्क उसके जो है वो आबी मुआहदे को जो है वो इतना लाइट लिया जाएगा। अभी देखें ये बात अगर हो रही है तो इसमें कुछ दिन बाद वर्ल्ड बैंक भी आएगा, और वर्ल्ड बैंक जब आके बैठेगा तो फिर वो भारत का सच्चा चट्टा खोलेगा। और इसी तरह जितने भी पूरी दुनिया में आबी मुआहदे हुए हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर जो है वो गारंटियर बनती है, और दोनों फरीकों की मर्जी के बगैर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आज मुझे आप अच्छी नहीं लगी तो मैंने आपका पानी बंद कर दिया, ऐसे नहीं होता है। दोनों फरीक कोई अपनी रीजन देंगे और सॉलिड और वैलिड रीजन देंगे मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, तो ही और उनके दरमियान में जो मुल्क आ रहे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तिब्बत से चाइना, चाइना से फिर भारत आता है, देन भारत से फिर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, देन पानी आता है, डैम में जमा होता है, और वो सारा वो मैंने जो आपको रूट बताया वो सब बैठेंगे, उसके बाद बातचीत होगी, और ये बिल्कुल ओपन फोरम पे बात होती है, और उसके बाद फिर किसी नतीजे पर बैठते हैं। तो भारत तो अपनी गीदड़ भक्तियां बेसिकली देखिए, ये वो होती है ना क्या वो एक मुहावरा बड़े मजे का कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना। तो भारत जो है या नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, और कुछ भी नहीं है ये। अच्छा बेनज़ीर, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है तो उसके अंदर ही इतने जो है इंतशार फैले हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि भारत को इस वक्त अपने अंदरूनी मामलात को सही करना चाहिए? क्योंकि भारत की जो न्यू जनरेशन है वो खुद ही मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई है, कॉकरोच जनता पार्टी वहाँ पर बना ली गई है और एक बगावत की लहर उठ रही है, तो उनको अपने अंदरूनी मामलात पहले ठीक करने चाहिए और फिर जो है फिक्र करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ या बाकी सफारती कामयाबियाँ कैसे हासिल करनी है। बिल्कुल, देखें भारत में आपने देखा होगा खालिस्तान जो है वो सिखों के जो हुकूक हैं उनका एक कितना बड़ा मसला बना हुआ है, और बाकायदा उनकी एक फेडरेशन बनी हुई है जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम्स में भी आते रहे, खुद मेरी भी उनसे बात होती रही है। तो वो आप देखें ना कि किस कदर किस उनके जो हेड है, आप ये देखें कि किस कदर वहां पर, मैंने अभी आपको माइनॉरिटीज का कहा, अब आप देखें कि भारत में कितनी कौमें आबाद है, कितनी माइनॉरिटी, पारसी बिरादरी का वहां पर अभी एक बहुत इशू बना हुआ था, उनके जो इबादत गाह थी उनको नुकसान पहुंचाया था कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं ने, और उनकी दीवारों के ऊपर वो क्या कहते हैं उसे इंक या स्याही जो होती है वो फेंक दी थी। तो अगर आप इस तरह बेहुरमती करेंगे, देखिए आप एक बात का मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ। आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, यही प्रोपेगेंडा किया जाता है ना कि बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है पाकिस्तान की हुकूमत से, ठीक है। मैं अभी कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान गई हुई थी और मैंने वहां पे एक मंदिर को विजिट किया, और वहां पर लोग बड़ी आजादाना तौर पर जो वहाँ माइनॉरिटीज थी वो वहां पर अपनी जो इबादत होती है हिंदू बिरादरी की वो वहां कर रही थी। इसके बाद एक क्रिश्चियन एक हमने गिरजा घर को किया, और वहां पर भी चर्च को जहां पर जो थी माइनॉरिटीज इबादत करी थी। तो जो आप कहते हैं कि हमारा वो सबसे सेंसिटिव सूबा, आप सिंध, पंजाब और केटीके को तो रहने दीजिए, ये तो बड़े मतलब फिर भी सिंध और पंजाब तो बड़े डेवलप है, और हमारा तो झंडा भी जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो सफेद रंग है, और आइन का आर्टिकल 25 जो है वो पूरा माइनॉरिटीज के लिए बना और उसके लिए अमल भी होता है। तो आप हमारे लिए तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन हमारे मोस्ट सेंसिटिव जो सूबे हैं उनके अंदर भी माइनॉरिटीज के वहाँ की हुकूमतें जो हैं, सूबाई हुकूमतें वहाँ की माइनॉरिटीज का ख्याल रख रही हैं और वो बड़ा आजादाना तौर पे इबादत कर रही हैं, जबकि आप मुसलमानों की एक बड़ी आबादी भारत में आबाद है, और जिस तरीके से वहाँ मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है, मैं आपको अल जजीरा का रिपोर्ट का हवाला दे रही हूँ कि जिस तरह से मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज के हुकूक को वहां पर रोंदा जा रहा है, तो ये सब बजाय कि आप इस तरह के प्रोपेगेंडा करें और वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा अपने मुल्क के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करें
کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، دشمنی میں اتنا برا نہ نکل جائیں کہ آپ اپنے ہی گھر کے اندر آگ لگا بیٹھیں۔ بے نظیر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہم ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری نے۔ آفتاب مغیری صاحب، ایک بار پھر آپ کی جانب آؤں گی، مستقل ثالثی عدالت نے معاہدے کو جو ہے مؤثر قرار دیا ہے، کیا بھارت کے لیے اس موقف کو نظر انداز کرنا سفارتی طور پر مہنگا ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اگر جتنے مجھے آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی اور آئی تھنک آپ پوچھ رہی ہیں کہ بھارت سے جو ہے اس معاہدے کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ جی سوال میں ریپیٹ کر دوں؟ جی جی مستقل ثالثی عدالت نے جو ہے معاہدے کو مؤثر قرار دیا ہے، تو بھارت کے لیے اس موقف کو نظر انداز کرنا سفارتی طور پر کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایک دفعہ اپڈیٹ کریں گے اپنے ناظرین کو۔ فرانسیسی جریدے لی مونڈ کی رپورٹ نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دے دیا ہے۔ بھارت نے اپریل 2025 کے پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم رخ کریں گے سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری صاحب کا۔ آفتاب مغیری صاحب، آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ مستقل ثالثی عدالت نے معاہدے کو مؤثر قرار دے دیا، بھارت کے لیے اس موقف کو نظر انداز کرنا سفارتی طور پر کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل ان کو مہنگا اسی لیے بھی پڑے گا کہ عالمی سطح پر جو عالمی فیصلے ہیں جو ہے دن بہ دن مہنگے ہی پڑتے نظر آ رہے ہیں، اور جو ہے اس کے خلاف جا رہا ہے کیونکہ عالمی سطح پر غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ایک دفعہ پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرانسیسی جریدے کے مطابق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، اس میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کے اتفاق سے ہی ممکن ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی جانب آؤں گی بے نظیر مہدی اور آپ سے جانوں گی کہ مستقل ثالثی عدالت نے معاہدے کو مؤثر قرار دیا ہے، بھارت کے لیے اس موقف کو نظر انداز کرنا سفارتی طور پر کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے؟ بے نظیر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہاں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بھارت کی جانب سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی پاکستان کے لیے سیلابی پیشگی وارننگ کو مشکل بناتی ہے۔ پاکستان پنجاب کے کسان اچانک سیلاب، فصلوں کی تباہی اور زمین پر ریت کی تہہ سے شدید متاثر ہوئے۔ دریائے چناب کے کنارے آباد خاندانوں نے مویشی فصلیں اور گھروں کا سامان تک کھو دیا۔ پاکستانی موقف کو اجاگر کیا کہ پانی کی بندش یا موڑنے کی کوشش سنگین اشتعال انگیزی تصور کی جائے گی۔ بھارتی قیادت کے بیانات کو پانی کے سیاسی استعمال کی واضح مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ جریدے کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے پانی روکنے کی دھمکی پر پاکستان نے اسے واٹر ٹیررزم بھی قرار دیا۔ پاکستان کا موقف صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی حقوق، زراعت، خوراک اور بقا کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی 80% سے زائد زراعت دریائے سندھ کے نظام پر منحصر ہے۔ سنتاس نظام پاکستان کی معیشت اور آبادی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی پر ایک بار پھر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری نے۔ آفتاب مغیری، رپورٹ میں پانی کے سیاسی استعمال پر شدید خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی آپ کی آواز کٹ کے آ رہی تھی، سوال دوبارہ کیجیے گا۔ آفتاب مغیری صاحب، رپورٹ میں پانی کے سیاسی استعمال پر شدید خدشات کا بھی اظہار کیا گیا، واٹر سیکیورٹی، واٹر ٹیررزم جیسے ورڈ بھی یوز کیے گئے، کیا کہیں گے؟ بالکل، میں بھی پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے اس وقت عالمی سطح پر ہندوستان کو شرمندگی کا مختلف محاذوں پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس ایک بار پھر پاکستان کا موقف یورپی یونین اور عالمی سطح پر جس وقت جو ہے ہندوستان نے پانی کو ہتھیار کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ پوری دنیا پاکستان کو اس وقت عالمی سطح پہ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ہندوستان کو مہنگا ہی پڑے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس خطے میں، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کو لے کر، جو کہ پانی اور خاص طور پر جو ہے مئی کے مہینے میں جس طرح سے آپریشن سندور اور جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی رسوائی ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اب جو کہ پاکستان کا ایک واضح طور پر موقف ہے کہ پانی دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک اہم معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کو لے کر یقینی طور پر جو ہے اس میں گارنٹیاں جو ہیں
وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی گارنٹی کی خلاف ورزی بھارت کرے، اور بھارت اگر کرتا ہے تو یقینی طور پر ان کو جو ہے یہ فیصلہ بھی کہیں نہ کہیں مہنگا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے اپنا موقف واضح طور پر کہا ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتا، واضح طور پر کہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے بھارت نے 1 سال قبل یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے سندھ ٹاکس معاہدے کو جو ہے معطل کرتے ہیں، اور وہ سیاسی جلسوں میں الیکشن کی حد تک تو درست تھا، مگر اس پہ اگر عمل درآمد کرتے ہیں تو پاکستان میں تمام بشمول وفاقی حکومت اور تمام سیاسی قائدین اور اصیل قیادت نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس کا پھر جواب پاکستان دے گا، جو کہ جواب کے لیے پھر ہندوستان کو تیار رہنا چاہیے۔ تو یقینی طور پر پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے، پاکستان کا جو موقف ہے، اس پر پھر ہندوستان کو اگرچہ پانی بند کرنے کا فیصلہ یا معطل کرنے کا فیصلہ جو کہ ہندوستان کر رہا ہے تو پھر اس بھی تیار رہے، تو پاکستان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ پھر اگلی جنگ جو پاکستان کرے گا وہ اسی پانی پہ کرے گا، اور پانی ہماری لائف لائن ہے، اور لائف لائن کو اگرچہ ہندوستان کراس کرے گا تو پھر اس تمام ڈیم کو بھی تیار رہے کہ جو کہ پاکستان ان کو ہدف بنا سکتا ہے۔ واضح طور پر پاکستان نے میسج دیا تھا، اور اس میسج کو لے کے یقینی طور پر اس وقت ہندوستان کے اندر اگر نریندر مودی کا خود کا سیاسی خط کاٹ دیکھیں تو وہ اب گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف وہاں پر جو ہے ایک جو ہے تحریک جو ہے نوجوان کی، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سی جے پی یعنی کہ کاکروچ جنتا پارٹی نوجوانوں کی، انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ایک تو ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے بشمول جو ہے وہ خراب ہے، چاہے لائن آرڈر کی سچویشن ہو یا روزگار کی ہو یا پھر کرپشن کی ہو، وہ اس وقت عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ تو ہندوستان اور نریندر مودی کی سرکار کو جو ہے کشمیر سے لے کر دلی تک جس طرح سے اس وقت عوام کے اوپر جو مظاہر ڈالے جا رہے ہیں، جس طرح سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف عام ہندوستانی جس طرح سے آواز اٹھا رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ بی جے پی کا تختہ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں یہ نوجوان۔ جس طرح سے جو ہے بنگلہ دیش ڈھاکہ کی حکومت کو ہی نوجوانوں نے، ان کی تحریک نے جو ہے ختم کیا، اب ہندوستان میں اس طرح سے ہی تحریکوں نے جنم دیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک طرف عالمی سطح پہ ان کو رسوائی کا سامنا ہے، دوسری طرف جو ہے ملکی سطح پر بھی جو ہے رسوائی کا سامنا ہے، کیونکہ نریندر مودی کے جو اقدامات ہیں، چاہے وہ یورپ سے تعلقات کے ہوں، امریکہ سے تعلقات کے ہوں، روس سے تعلقات کے ہوں، پھر ایران اور اسرائیل اور بالکل اپڈیٹ کر رہے تھے اپنے ناظرین کو۔ فرانسیسی جریدے لیمونڈ کی رپورٹ نے سندھ ٹاکس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دے دیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری صاحب، اینکر پرسن خدیجہ راٹھوڑ اور ڈائریکٹر نارتھ بے نظیر مہدی۔ آپ تینوں کے وقت کا شکریہ۔